हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा आमर पंचम श्रेणी ओडिया बही आम चैप्टर 4 आम क्वेश्चन आंसर गुड़िक करवा बर्तमान। तो आगुरी तो पाठ करते आज क्वेश्चन आंसर गुड़िक देखा। तो क्वेश्चन आम पढ़ी आम कौन ना फकीर मोहन सेनापति जो आमर शैशवर कथा विषय पढ़ी। तो आस बर्तमान आम क्वेश्चन आंसर गुड़िक कथबार्ता हाँ। प्रथम क्वेश्चन देला पिलादिने लेखकंकर कान फोड़ाई दिगला कहीं। द्वितीय क्वेश्चन आसला लेखक बापा किपरि मृत्युवरण करथिले। तीन रे आसीबो रोग सज्जा पाखरे ठाकुर माँ बसी किपरि कौन करुथिले। आसीबो लेखकंकर फकीरी पोशाक किपरि थिला। तो चलो वर्तमान आर आंसर करिबा। तो तुमे लिखिबो कौन ना पिलादिने लेखकर कान फोड़ाई दिगला कहीं प्रश्न पचारछि। तार उत्तर तुम लिखिब जे पिलादिने लेखक बहुत असुस्थ हो पड़ते जीवन रक्षा हो बोली मानसिक करी कान फोड़ाई दि जाता। किए करते ना जेजेमा कान फोड़ाई देते। ठीक अच्छे निश्चित दुईटा देख लेखकों बापा किपरि मृत्युवरण करते। लिखिब लेखकों बापा रोग पीड़ित होकर मृत्युवरण करते। ठीक अच्छे निश्चित नेक्स्ट देख 3 नंबर देख रोग सज्जा पाखरे ठाकुर माँ बसी कौन करुले। लिखिब रोग सज्जा पाखरे ठाकुर माँ बसिकी भगवान नाम जप करुले और लेखकों को सेवा करुले लिखिदेव। नेक्स्ट लिखिब देख यार लेखकों फकीरी पोशाक किपरि थिला। लेखकों फकीरी पोशाक किपरि थिला। तुम लिखिब लेखकों फकीरी पोशाक बहुत सरल थिला आ से गेरुआ वस्त्र पिंधुथिले एवं गलारे माल धारण करुले लिखिदेव। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो तब देख आमर देला कौन देछि ना प्रथम क्वेश्चन देला निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखे तारा चिन्ह देवा कही। तो ठीक अच्छे तारा चिन्ह देव। देख से देछि फकीर मोहन केउं तिथि जन्मग्रहण करथिले। रज संक्रांति, मकर संक्रांति, पणा संक्रांति ना धनु संक्रांति। तो मकर संक्रांति जन्मग्रहण करथिले। एटा कोन करिया कहिछि स्टार करिया कहिछि। स्टार करियो एंती लिबे करा उथरे नले स्टार करिवो। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए 2 नंबर देला पोषा कुकुरटी अनाहार मरीजार कारण कौन थिला। से पागल हो जाइतिला, से कांदुथिला ना से लेखक बापा को झुरुथिला ना से बहुत रड़ी करथिला। लेखक बापा को कौन करथिला से झुरी झुरी रथिला। ठीक अच्छे बुझि पारलो। नेक्स्ट जीवा 3 नंबर को। 3 नंबर देखो ठाकुर माँ अनिद्रा अनाहार रे समय बिताउथिले कहीं। तो लिखिब ठाकुर माँ अनाहार अनिद्रा कहीं दिन बिताउथिले ना लिखिब कौन देख। तो एटार उत्तर कौन हम ना से निजर पुओ को मन पकई कांदुथिले ना दिन राति लेखक शज्या पाखे बसुथिले हम उत्तर। ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा 4 की 4 देख 4 प्रश्न देला अवधान लेखकों को बाड़ाउथिले कहीं। लिखिए अवधान को दरमा मिल ना बड़ बापा मनर कथा भल कर बुझी पाते ना से लेखक घृणा करते ना से ठाकुर माँ डरुले कौन करते। देख एटा उत्तर तुम कौन हम ना एटा उत्तर हम बड़ बापा मनर कथा भल कर से कौन करते बुझी जाऊ। ठीक बुझिपार कि नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट चलो जीवा। तापर देला तुमको भाव और लेख भाव और लिख तले दिया प्रश्न गुड़िकर उत्तर निज खातार लिखा। तो प्रथम देला जननी मृत्यु पर लेखक केते वर्ष पर्यंत रोग सज्जा पड़ते। तापर देला चाटशाड़ी रे पढ़ारंभ बेलू लेखकों बयस केते होता। तापर है चाहाड़ी को प्रथम आसीथिबा चाट को अवधान कौन दियंतु। तापर देछि प्रश्न बेसी बेल जाए शोई पड़िथिबा चाटटी डर रे निजको किपरि रक्षा करुला। 5 देला नंदा गोसाई मठ रे चाहाड़ी रे कौ तिथि रे पाठ पढ़ा बंद हो जाए। तापरे से तिथि रे पोखर भली बड़ बड़ चाट कौन करती। तापरे देला पार्सी स्कूल रे पंडित छात्र मान कौन शिखाउथिले। बर्तमान ए 7टा क्वेश्चन आम उत्तर कर। देख ता पूर्व देख एटा सब बिट क्वेश्चन उत्तर जाए देखिए बुझला कर देखिदेव टे
तो देख तार क्वेश्चन जो आमर सातटा देखा बर्तमान है जननींकर मृत्यु पर लेखक केते वर्ष पर्यंत रोग शय्यार पड़ते लिख जननींकर मृत्यु पर लेखक प्राय 2 वर्ष पर्यंत सी कौन है ना रोग शय्यार पड़की रही। नेक्स्ट देख 2 देला चाटशाली रे पढ़ारंभ बेलू लेखक बयस केते लिख चाटशाली पढ़ारंभ बेलू लेखक बयस प्राय 8 वर्ष होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जा नेक्स्ट देला चाहाली को प्रथमे आसीथिबा चाट को अवधान कौन दियंती चाहाली को प्रथमे जे आसीबो ताकू चाट को से कौन करथिले अवधान हाथे खड़ी हला दियंती हाथ रे गोटे खड़ी दियंती हला तापर कोन नेक्स्ट देखो बेसी बेल जाए सोई पड़िथिबा चाटटी ऊपर निजको कौन किपरि रक्षा करे तो लिखियो बेसी बेल जाए जो सोई पड़िथिबा चाटटी डर रे कौन करे ना निजर देह रे हला पानी ढाली ना से कौन करे रोषेई घरे रोषेई करे हला डर रे कौन करे रोषेई घरे पसी जाए हला रोषेई घरे हला रोषेई करे बुझला रोषेई घरे रोषेई करिया पय पसी जाए। तो आर उत्तर कौन हम देखो से चाहाली को प्रथमे आस्थिया चाट को अवधान कौन करती चाहाली को प्रथमे आस्थिया चाट को से कौन करती ना से कौन करती हाथ रे बाड़ी छुआंती है हाथ रे हाँ बाड़ी टाक छुई दिखती है छुआंती है लिखिए ठीक अच्छे। नेक्स्ट बेसी बेल जाए शोई पड़ता चाट कौन करे बेसी बेल जाए शोई पड़ता चाटटी डर रे निज देह रे है निज देह रे हम है निजे कौन करे रोषेई घरे पशिकी है रोषेई घरे पशि है हांडी धरे हांडी धरे हांडी मुंड धरे है हांडा को धरिकी बस पड़े है नंदा गोसाई 5 देला नंदा गोसाई मठरे थिबा चाहालीटी कौ कौ तिथि पाठ पढ़ा बंद करते नंदा गोसाई मठरे थिबा चाहालीटी अमावास्या पूर्णिमा एकादशी तिथि से कौन करथिले आउरी बंद कर दोथि देखो आ कोन देछि देखो आउरी कोन लिखिया एड लिखिया प्रतिपद है प्रतिपद है अमावास्या पूर्णिमा एकादशी तिथि रे पाठ पढ़ा बंद रहे है। तापर नेक्स्ट छिबा तापर नेक्स्ट प्रश्न रही 6टा से तिथि रे उपरओली बड़ बड़ चाट कौन करती से तिथि रे उपरओली बड़ बड़ चाट माने कौन कौन गीत गाउथिले ना सेटा लिखिबो भिक मागिया जाउथिले है तो लिखिबो बड़ बड़ चाट माने गीत गाउथिले और भजन करथिले एवं है एथिरे खुशी होई एथिरे खुशी होई है गाँर महिला माने चाट भिक्षा दौथिले पार्सी स्कूल रे पंडित छात्र मानक कौन शिखौथिले पार्सी स्कूल रे पंडित छात्र मानक है कौन ना पार्सी भाषा शिखौथिले आ ओडिया भाषा मध्ये शिखौथिले है पार्सी ओ ओडिया सॉरी ओडिया भाषा शिखाऊ है लिख नेक्स्ट तापर नेक्स्ट देखो तुम्हें जहाँ बुझीच है कौन ना प्रथम देला लेखक को ठाकुर माँ पीर पाखे फकीर कराई देथिले तुम्हें पिला दिने सेहीपरि फकीर जोगी किंबा बाबाजी होइछ कि जदि हाँ तेबे ताहा किपरि थिला लिखियो आ गोटे 2 नंबर देला लेखक अवधान चाहाली रे पाठ पढ़ुथिले तुमर जेजे बापा जेजे माँ किंबा बापा माँ चाहाली रे पढ़िथिबे तांकर से अनुभूति को बुझी लेख तापर देला चाटटी बेसी बेल जाए शोई पड़िले माड़ डर रे घरे लुचुला तुमर सेहीपरि केबे स्कूल जीवारे डेरी हिची कि जदि हिची तेबे तुम कौन करछो है तापर प्रश्न रहिबो तुमरो जे मास शेष रे अवधान दरमा मागिया को जानती तुम्हें मासिक दरमा देई पाठ पढ़ुछ कि है ए 4टा क्वेश्चन आंसर करियो। तो प्रथम क्वेश्चन थिला कोन लेखक तांकर ठाकुर माँ है कौन करथिले ना पीरंक पाखरे फकीर कराई देथिले है से बिकी देथिले ता रोग भला पाए तुम्हें पिला दिने सेही परि फकीर जोगी किबा बाबाजी हेइछ कि जदि हाँ तेबे ता किपरि थिला लिखियो कहिछि तो उत्तर लिखियो हाँ
ପିଲାଦିନେ ଥରେ ବାବାଜୀ ହେଇଥିଲି। ଗାଁର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହଉଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇକିରି ମାଳା ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ତମର, ଲେଖକ ଅବଧାନଙ୍କ ଚାହାଳିରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ତୁମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା କିମ୍ବା ବାପା ମା ଚାହାଳିରେ ପଢିଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ, ମୋର ଜେଜେବାପା ଚାହାଳିରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଏକାଠି ବସି ପଢୁଥିଲେ। ଅବଧାନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଓ ସେଇ ଦିନର ପଢା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 3 ଦେଲା, ଚାଟଟି ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ହେଲା, ମାଡ଼ ଡରରେ ଘରେ ଲୁଚୁଥିଲା। ତୁମର ସେହିପରି ତେବେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଡେରି ହୋଇଛି କି? ଯଦି ହେଇଛି ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ତ ଲେଖିବ, ହଁ ଥରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଡେରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଥିଲି ବା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ପରେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେଇଦିନ ହିଁ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ମାସ ଶେଷରେ ଅବଧାନ ଦରମା ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ମାସିକ ଦରମା ଦେଇ ପାଠ ପଢୁଛ କି? ନା, ମୁଁ ଏବେ ମାସିକ ଦରମା ଦେଇ ପାଠ ପଢୁ ନାହିଁ। ମୋର ବାପା ମା ସ୍କୁଲର ଫିସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ନିୟମିତ ଫିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ହେଲା। ବୁଝିଲା? ତ ଏତିକି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଲା, ଦେଖ ଆସ ମିଳାଇବା। ଆସ ମିଳାଇବା। କଣଟା ମିଳାଇବା? ଦେଖ ଏ ଦେଇଛି, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଆଉ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆସ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ସହିତ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନକୁ ମିଳେଇବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କମେଇ ଦଉଛି। ତ ଏଠି ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଅଛି ହେଲା। ଏଟା ଯୋଡ଼ିବ ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି ହେଲା। ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ତ ମିଳେଇବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଏଟା କେମିତି ମିଳେଇବ ହେଲା। ଚିତ୍ର ଯାହା ଦେଖିଲ, ଚିତ୍ର ଯାହା କେମିତି ମିଳେଇବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ମିଳେଇବ କେମିତି? ତ ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଏଇଟା ଦେଖ, ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ବିଶେଷତା ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସରୋବର ହେଲା। ତାପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଯୋଉଟା କି ପୁରୀରେ ଅଛି, ଏଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଶେଷତା ହେଲା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ତାପରେ ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ ପୋଖରୀ ଯୋଉଟା ଅଛି ପୁରୀରେ, ଏଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ କୋଣାର୍କରେ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କପିଳାସ ତୀର୍ଥ ବା କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଶିବ ପୀଠ। ତାପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ତୀର୍ଥ ବା ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି। ଏଟା ମା ସମଲେଇ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିଗଲା? ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ବିଶେଷତାଟା ଦେଇଛି ଦେଖ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପବିତ୍ର ସରୋବର ଅଛି। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦବ, ଟିକେ ପଢିଦବ, ପଢିକି ଲେଖିଦବ ହେଲା, ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ଜାଣିବା ହେଲା। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମୀପସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀର ପଥର ଘାଟ ଉପରେ ବାବା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି ତାହା ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଏହାରି କୂଳରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତାଲିକା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅଛି ହେଲା। ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଷାର କଥା। ତ 1 ନମ୍ବରଟା ତମେ କରିବ। ତାପରଟା ଦେଲା, ଏବେ ଆସ ଏଇ ପାଠରେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ପଦ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହେଲା, ସୁସ୍ଥ ହେଲା ବିଶେଷଣ ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ଶରୀର ହେଲା। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହବ ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ତମକୁ କହିଛି। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହେଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଢେର ଚାଉଳ ହେଲା, ଛୋଟ ପିଲା, ବଡ଼ ଘର ହେଲା, ଦୁଃଖୀ ମନ, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଭଲ ଲୋକ, ତାପରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା।
ତାପରେ ଦେଲା ତମକୁ ଉପର ଓଳି ଦୁଇଟା। ଉପର ଓଳି ମଧ୍ୟରେ ଉପର ଓଳି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ଭିକ ମାଗି ବୁଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଏକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଏହି ପାଠରୁ ଆଉ କେତେକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିକିରି ଆମେ ତଳ କୋଠରେ ଲେଖିବାକୁ ସେ ଆମକୁ କହିଛି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ନମ୍ବରଟା ଲେଖିବା। ତ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ ଘରେ ଘରେ, ତାପରେ ଗାଁ ଗାଁ, ବାରମ୍ବାର, ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଲା ଅକାରଣ ବେତଟା ଧରି ମୋ ପିଠିରେ 10 ବାର ପାହାର ବାଡ଼େଇ ଗଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଧରି ପଦଟି କାମ ଶେଷ ହୋଇନଥିବାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ଅଟେ। ସେହିପରି ଏହି ପାଠରୁ ଯେତେ ଗୋଟିଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ପାଉଛ ତାକୁ ବାଛିକିରି ଏ କୋଠରେ ଲେଖିବାକୁ ଆମକୁ ସେ କହିଛି 3 ନମ୍ବରଟା। ତ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ। ତ ଏଭଳିଆ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦବ। ଧରି, ମାଗି, ବୁଲି, କରି, ଯାଇ, ଦେଖି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ କହି, ଖାଇ ହେଲା, ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଖାଦ୍ୟପେୟ। ପୀରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା ସିନ୍ରି ବା ଶିରିଣୀ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହି ଶିରିଣୀ ବା ଶିରିଣୀ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଣିବା କଥାକୁ ପଢ ହେଲା। ଶିରିଣୀ କଣ ପଢିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ଭୋଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଈ କ୍ଷୀର, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଡ଼, ଅଟା, ଚାଉଳ, ଚୁନା, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏସବୁକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପୁରୋହିତ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶିରିଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ପୁରୋହିତ ତାକୁ ନେଇକିରି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବା ପୀର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ କଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଇଥାନ୍ତି ଭୋଗ ଟାଇପ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତମକୁ ଦେଲା 2ଟା ଦେଖ ତୁମ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ବେଳେ ପଞ୍ଚାମୃତ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହା କୋଉ କୋଉ ପଦାର୍ଥରେ ମିଶେଇକି ତିଆରି କରାଯାଏ। ତମର କଣ କଣ ମିଶଉଛ? ମହୁ ମିଶଉଛ ହେଲା, ତାପରେ କଦଳୀ, ତାପରେ ଗୁଡ଼, ତାପରେ ଘିଅ ହେଲା, କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦବ। ଆମ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ବେଳେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପବିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଧ ଦରକାର। ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ, ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଏକା ସେଥିରେ ମିଶା ଯାଇଥାଏ। କେବେ କଣ ହୁଏ ନା କଦଳୀ ଓ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକିରି ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଲା ତୁମର ଖେଳ ହେଲା। ଏମିତି କେତେକ ଖେଳ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳିଥାଅ ଯାହା ପାଇଁ କି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିନଥାଏ। ତୁମେ ସେଗୁଡିକ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏମିତିକା କିଛି ଖେଳର ନାଁ ଚିତ୍ର କସ୍ତମ୍ଭରେ ସବୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ତାକୁ ଗାର ଟାଣିକି ମିଳେଇବା ହେଲା। ତ ଖେଳର ନାଁ ଏଟା କଣଟା? ଦେଖ ଏଟା ହେଲା କଣ? କବାଡି। ଏଟା ହେଲା କବାଡି। ତାପରେ ଖପରା ଡିଆଁ ହେଲା ଏଇଟା ଖପରା ଡିଆଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୁଡି, ଏଟା ହେଲା ଗୁଡି। ତାପରେ ନଟୁ କୋଉଟା ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ନଟୁ, ସରି ଏଇଟା ନଟୁ ହେଲା। ଆଉ କଣ ରହିଗଲା? ଖପରି ଡିଆଁ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଖପରି ଡିଆଁ ହେଲା। ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦବ, ବୁଝିଗଲା? ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଖେଳ ଗୁଡିକୁ କେମିତି ଖେଳିଥାଅ ତାହା ଲେଖିବ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା କେତେଟା ଖେଳର ନାଁ ଲେଖିବ ହେଲା। ତମେ କ୍ରିକେଟ, ହକି କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖିଦବ। ଏମିତି କିଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖେଳର ତାଲିକା କର ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ତୁମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିପାରିବ। ତଳେ ଯୋଉଟା ବସିକି ଖେଳିପାରିବ। ଇନଡୋର ଗେମ୍ ଯାହା ହେଲା ଲେଖିବ। ଇନଡୋର ଗେମ୍ ଯାହା ଯୋଉଟା ଘର ଭିତରେ ରହି ଖେଳିବା। ତୁମେ ଏଇ କାମର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେବ। ଏଟା କରିବାକୁ କହିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇପ ହେଲା। ତାପରେ ପାଠାଗାର, ତୁମେ ନିଜ ପାଠାଗାରକୁ ଯାଇକି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନେବ। ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ନେଇକି ପଢିବ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ହେଲା। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣ
ତ ଇଏ କିଏ ନା 1944 ମସିହାରେ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମୁରଲୀକାନ୍ତ ହେଲା ରାଜାରାମ ପେଟକର ହେଲା ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ ହେଲା ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଜଣେ ଆଉ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାଗ ନେଇକରି ସେ ଭାରତୀୟ ଜଣ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଶତ୍ରୁ ଗୁଳି ବାଜିକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଫଳରେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ପକ୍ଷାଘାତ ମାନେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ପହଁରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କୁସ୍ତି ହକି ଆଦି ଖେଳରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥିଲା। ମୁରଲୀକାନ୍ତ ପେଟକର ନିଜର ଅବିରତ ସାଧନା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସନ୍ତରଣ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କଲେ। ସନ୍ତରଣ ମାନେ ପହଁରିବା। ସେ 1972ରେ ହେଲା ହାଇଡେଲବର୍ଗ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ପାଇଁକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସେ ଜିତିଥିଲେ ହେଲା ଏଟା ବି ଲେଖିବ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଲା ଆସ ଚିହ୍ନିବା। ନିମ୍ନରେ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଲେଖକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସହାୟତା ନେବ। ଦେଖ ଏଟା କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଟା ଆମର ପଚାରିଥିଲା ଇଏ କଣ ହେଲା ତ ଏଟା ଲେଖିବ ଅଭିମନ୍ୟୁ ହେଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ ହେଲା ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଇଏ କିଏ ନା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଇଏ କିଏ ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ। ଇଏ କିଏ ନା ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଅଲମ୍ପିଆ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଷୟରେ ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଷୟରେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ। ସେ 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ସେ ଭକ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ରସାତ୍ମକ କବିତା ରଚନା କରିକି ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଲା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଭାଷା ସରଳ ମଧୁର ଏବଂ କାବ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ଜଣେ ମହାନ କବି ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କ ରଚନା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏଭଳିଆ ଦେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ତମର ଆସିବ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ବିଷୟରେ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିୟତ୍ରୀ ଲେଖିକା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1901 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଚନା ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ରଚନା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଜଳି ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ମହିଳା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଥିଲେ ତମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ହେଲା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1950 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧେନୁପାଲି ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କବିତା ଓ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିକି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ହଳଧର ନାଗଙ୍କୁ ଲୋକକବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ନିଜର କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ରଖିକି ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ମାନବିକତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆହୁରି ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଭାରତ ସରକାର 2016 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ହଳଧର ନାଗ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାଧନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେୟ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଆଥଲେଟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଭଗତ। ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1988 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ଛୋଟବେଳେ ହିଁ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ
ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ 2020 ମସିହା ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିକି ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ବଢାଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ତାକୁ ସଫଳତାର ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ କରିବା। ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିନ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନେବା, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିଛ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।